सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। जरा गौर करना और इत्थे एक छोटी जी कहानी दसांगे कि जे तुसीं चाहते हो ना कि मरण वेले साडी आत्मा मोक्ष की तरफ जावे तो एक छोटी जी कहानी है, क्योंकि कुछ जुक्तियां समझनियां पैंदियां है कि एक नगर सी, उस नगर के अंदर एक साधु रहिंदे सी जो कि जदों भी वक्त मिलना उन्होंने तपस्या करनी। पर जिथे साधु की कुटिया सी ਉਹਦੀ कुल्ली के बिल्कुल सामने एक वैश्या का कोठा सी। की सी? एक वैश्या का कोठा जिथे रात को चंगे रंग तमाशे चलने, कई लोगों ने आना जाना, क्योंकि सारी सारी रात वो कोठे ते नाच गाना चलना। हुण जदों साधु ने देखना तो मन ही मन उन्होंने गुस्सा आना कि वैश्या कर की रही है। आ रात का टाइम हुंदा परमात्मा का भजन करन दा, परमात्मा की बंदगी करन दा, परमात्मा का सिमरन करन दा, कित्थे अपनी जिंदगी गुआ रही है। उन्हें कई बार जो वैश्या ने आना, नचन वाली ने उत्थों लंघना, साधु ने कहना ये तू किहड़े कामां च पई होई है, किहड़े पाप कर्म कर रही है। वो रब का नाम लै, परमात्मा की बंदगी कर, ये जीवन तेनों परमात्मा का नाम लैण वास्ते मिलिया है, इसलिए रब का नाम लै। एक दिन तो साधु ने इन्ना समझाया कि वैश्या के मन च होया कि गल तो साधु की सही है कि सारी जिंदगी पाप ही करदी नूं हो गई। ये बेचारा दिन रात मैं देखती हाँ, दिन रात तपस्या करता है, दिन रात भगती करता है, तो मैं दिन रात पाप च लगी हुई हाँ। पर मैं हुण कर भी की सकती हाँ, अपनी रोजी रोटी कमाउण वास्ते नाच रंग तो मैनू, नाच गायन तो मैनू करना ही पैना है। पर फिर उहदे मन च आया कि सुनिया है कि जे सच्चे दिलों माफ़ी मंगी जाए तो परमात्मा बख्श दिंदा है। हुण उन्हें अपने जीवन का नियम बना लिया कि नाच रंग करन तो बाद मैं परमात्मा को माफ़ी मंग के सारी रात झरोखे विचों साधु नूं तपस्या करते देखना है, क्योंकि साधु बाहर बह के तपस्या करता हुंदा सी। क्योंकि मैं छड्ड तां सकदी नहीं, तां भुखा मरना पेगा मैनूं। मैं इन्ना कर सकती हाँ कि जदों नाच रंग समाप्त होया, रब कोलों माफ़ी मंग के सामने बह के साधु नूं तपस्या करते नूं देखना और मन च सोचना उन्हें वैश्या ने कि साधु कितना चंगा है, किन्नी भगती करता है, किन्ना रब का नाम लैंदा है। ये परमात्मा जो ये तपस्या कर रहा है मेरे ते भी कृपा कर, ताकि मैं भी तेरी भगती कर सकां। पर की करा, मेरे को युक्ति नहीं है, मेरे को तरीका नहीं है। वैश्य ने इस तरह अपना नाच रंग करने तो बाद देखना, तो इधर साधु ने की रूटीन बना ली कि साधु ने देखना कि वैश्या नूं इन्ना समझाया तो हाले भी असर नहीं, हाले भी नाच रंग कर रही है। हुण तां उहनूं इन्ना साधु नूं गुस्सा भी आना कि उन्हें की करना कि जदों वैश्या के कोठे दे एक बंदे ने जाना, उन्हें एक पत्थर रख देना, एक पत्थर रख देना। जदों दूसरे ने जाना, दूजा पत्थर रख देना। करदियां करदियां उत्थे पत्थरां दा ढेर लगना शुरू हो गया, क्योंकि हर रोज़ उन्हें पत्थर इकट्ठे करने शुरू करते। जिन्ने बंदे जाने उन्ने साधु ने पत्थर चुनी जाने, ताकि मैं वैश्या नूं दस सकां कि देख लै इत्थे किन्ने पत्थर इकट्ठे हो रहे, उत्थे उन्ने पाप तेरे सिर चढ़ रहे है। जदों नज़र आएगा इनू पत्थरां दा ढेर, तो शायद इनू समझ आएगी। हुण साधु ने बाहर बैठे ने देखी जाना, अज एक बंदा गया उन्हें पत्थरां दा ढेर च एक पत्थर होर रख देना, आ दूजा गया फिर पत्थरां ढेर च दूजा पत्थर रख देना, यानी हौली हौली पत्थरां ढेर वधदा चला गया। इधर वैश्या ने अपना कर्म करने तो बाद रब दे कोलों माफ़ी मंगनी और साधु की बंदगी की तरफ देखना कि बैठा रब की भगती कर रहा, पर नाल नाल उन्होंने देखना कि साधु पत्थर भी चुन चुन के रख रहा, कर की रहा है। एक दिन वैश्या ने पूछ लिया कि साधु महाराज की कर रहे हो, आ पत्थर ढेर क्यों ला रहे हो। तो साधु ने कहा तेनों दसन वास्ते कि रोज किन्ने पाप कर दी है, देख तू किन्ने पाप कर दी है। आ जिन्ने तू रोज पाप कर दी है ना, जिन्ने बंदे तेरे घर आते हैं, मैं एक एक पत्थर चुनता आ गया। अज इन्ने महीनों च एक एडा पत्थर ढेर लग गया, देख इन्ने पाप तेरे इकट्ठे हो गए, पहला पता नहीं तू किन्ने इकट्ठे किए होने। कोई खौफ कर, कोई डर। वैश्या ने जदों देखिया तो उस वेले उन्हें साधु के चरणों से सिर रख दिता, कहती महाराज इन्ने पाप मेरे तो होए हैं, मैनू कोई युक्ति दिओ। वो कहता मैं तेनों युक्ति नहीं देनी, तेरे वर्गी पापी नूं मैं की युक्ति देवां, जा तू चली जा। कहते साधु ने उन्होंने झिड़क मार के पिछे दड़ा दिता। पर वैश्या हुण रोन लगी कि हे प्रभु हे भगवान, मेरे तो इन्ने पाप हो गए, तू बख्शनहार है, मैनू बख्श।
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਊਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਵੈਸ਼ੀਆ ਡਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾ। ਸਾਧੂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ हे ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਚਲੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਰਗ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਸਾਧੂ, ਦਰਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੈਸ਼ੀਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਪਾਪੀ, ਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 20 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਾਪ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ।
ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਆਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ।